کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں باسط بھائی، یہ بھی ہمارے ایک معزز بھائی ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ علی بھائی کی دعوت جو انہوں نے اس ماڈرن ایرا میں جو کہ فرقہ واریت کا گڑھ بن چکا تھا اس کے اندر انہوں نے پھیلائی، اور اس دعوت سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا الحمدللہ۔ تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی سٹوری۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عید بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ تھوڑی سی پہچان اپنی بتا دیں کہ کہاں پہ رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جی میں فیصل آباد کی تحصیل سمندری میں رہتا ہوں، عبدالباسط میرا نام ہے، اور سیف الماریاں پیٹیاں وغیرہ کا یہ میرا کاروبار ہے، ساتھ میں ٹرانسپورٹ کا بھی کاروبار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایج میری 27 سال ہے، اور بریلوی مکتبہ فکر سے ہمارے خاندان کا تعلق ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ کب سے ریورٹ ہوئے ہیں؟ میرا جی الحمدللہ شروع سے میری ایک سوچ تھی، میرا یہ ذہن تھا کہ نا جی قرآن و حدیث سے میں نے نکلنا نہیں ہے۔ میں جو اپنے خاندان میں دیکھتا تھا نا جی، وہ کس چیز کو ثواب سمجھتے ہیں، مطلب جس کو ہم بڑی ثواب سمجھتے تھے، منتیں مانگ لی، کوئی 11ویں کے ختم دلوا دیے، یہ چیزیں وغیرہ کر دی، تو ان کو میں دیکھتا تھا کہ یہ دین میں ہمیں کہیں بھی صحابہ کرام اہل بیت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہمیں ملتی تھی۔ تو یہ چیزوں کو میں شروع سے ہی نا مطلب کہ مجھے اچھا نہیں فیل ہوتا تھا کہ ایک چیز جو دین میں نہیں ہے تو ہم کیوں اس چیز کو لیں۔ تو میں نے اپنی چھوٹی ایج میں ہی، میں جب مطلب کہ میٹرک میں تھا تو میں نے یہ چیز دیکھنی شروع کر دی کہ لوگ جو ہے نا اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی خواہ مسلک کے ہوں، جہاں ان کو فائدہ نظر آ جاتا ہے اس وقت ان کا مسلک جتنی مرضی کٹریت کی بلندیوں پر ہو وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے مطلب اہل حدیثوں میں بھی یہ بات دیکھی، بریلویوں میں بھی دیکھی، جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا وہ اس چیز کے ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ چیز پھر اپنے آپ میں یہ چیز لی کہ میں نے نا جی قرآن و حدیث کے منہج کو پکڑنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تاحیات نہیں نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اسی چیز کی ہدایت مانگتا تھا۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ شروع سے میرا ذہن اس طرح بھی تھا۔ تو کہتے ہیں نا جی سونے پہ سہاگا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی مجھے مل گئے۔ میرا الحمدللہ پہلے اس طرح کا ذہن تھا، لیکن جو تھوڑے سے ڈاؤٹ تھے، جو لوگ کہتے تھے جی کہ 90 لاکھ بندہ مسلمان کر دیتا جی فلانے بزرگ نے، 11 سال پرانی جو ایک برات ڈوب گئی تھی وہ زندہ ہو گئی، وہ ڈاؤٹ فل کرتی تھی چیزیں، لیکن میں الحمدللہ توحید کو شروع سے ہی بہت فالو کرتا تھا۔ میرا اپنا ذاتی ذہن یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ بھی نا توحید پہ پکا ہونا تو وہ کسی بھی فرقے میں ہے وہ ٹھیک ہی ہے، وہ کسی بھی فرقے میں رہتا ہے، قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے، توحید پرست ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی اسے مراد کسی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگتا نا، تو وہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا سائنسی اور لوجیکلی بہت ہمارے نا انہوں نے ہمارا ذہن کو اور کھولا ہے، اور ہمیں ایک بہت زیادہ طاقت دی ہے انہوں نے، ان کا بہت شکریہ ہے کہ اس پرفتن دور میں وہ جیسے اقرار الحسن صاحب ہمارے سریام کا پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے ان جیسا انہوں نے کام لیا ہوا ہے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ کسی کو اپنا حق بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم رگڑے نہ جائیں، تو انجینئر صاحب نے تو بہت بڑے لیول پہ لوگوں کے ساتھ دشمنی لے لی ہے صرف اور صرف حق کی بات پہنچانے کے لیے۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان کرنا شروع کیا تھا تو کفار مکہ نے کس طرح ان کے ساتھ وہی لوگ جو ان کو صادق امین کہتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے وہی لوگ دشمن ہو گئے۔ انہوں نے فزیکلی بھی اپنی زبان سے بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ چیزیں دیکھی ہے کہ جب بھی آپ نے حق کا بیان دینا نا لوگوں نے آپ کے خلاف ہو جانا ہے۔ تو میں اپنے خاندان میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بھی آپ نے حق کی بات کی ہے نا تو وہ آپ کے خلاف ہوئے ہیں۔ میں اگر کسی بندے کو کہہ دوں وسیم بھائی والی بات ہی رفع جدین والی اگر بات میں بتاؤں آپ کو، کہ اگر کسی بندے کو کہہ دیں وہ کہتے ہیں یار تم تو وہابی ہو گئے ہو، یار میں ان چیزوں سے نکلنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہ جڑے، ہمیں صرف وہ چیز ملے۔ اچھا جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں تو اس کو ہم کسی فرقے سے کیوں جوڑیں۔ اور یہ 9 ذوالحج جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کم و بیش 3 مہینے پہلے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں نے اپنا دین اب مکمل کر دیا ہے، یہ مفہوم حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اب اس کو کوئی بندہ بھی بڑھا یا کم نہیں کر سکتا۔ میں تو وہ دین کو لے کے چلوں گا جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام و اہل بیت سے ہمیں ملا ہے۔ تو میں کوئی بھی سب علماء کرام کی بہت قدر کرتا ہوں، جو بھی ہمیں قرآن و حدیث کا پیغام دے
जो भी कुरान हदीस के मुताबिक हमें चलाए वो हमारा हीरो है, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई भी बंदा है, अगर वो गलत जितना मर्जी बड़ा आलम है, अगर वो 2 जमा 2 3 कहेगा तो वो तो नहीं मैंने मानना। अगर कोई मेरे जैसा नाक़िसुल इल्म बंदा भी है, वो मुझे कह दे कुरान हदीस की ये फ़लानी आयत का ये तर्जुमा है और ये हदीस में से फ़लानी हदीस पाक का ये नंबर है, तो मैं वो चीज़ लूँगा। इंजीनियर साहब ने हमें वेरिफिकेशन दी है हदीस मुबारका को सर्च करने की, कि इनकी ऑथेंटिसिटी बताने की, कि ये क्या है कैसे है, ये सारा कुछ उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया है। कोई भी बात मैं सबसे कहता हूँ, अब इंजीनियर साहब का नाम भी हम बार बार नहीं लेते, अगर इंजीनियर साहब भी कोई खिलाफ हदीस से बात करेंगे हमने 1% भी नहीं लेनी है। कोई बंदा भी अगर वो ख्वाह किसी भी फ़िरके का हो कुरान हदीस की बात करेगा हमने ले लेनी है। अच्छा ये बताइएगा कि मतलब पहले तो मुझे आपकी बातों से पता लगा कि आप शुरू से माशाल्लाह इस ज़हनियत के थे कि कुरान हदीस को फॉलो करना है, और फिर इंजीनियर साहब भी आपको मिले। ये कितनी देर हुई है इंजीनियर साहब आपको मिले, मतलब कब से इनका तारुफ हुआ आपके साथ? मेरा जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की गालबन ये 2016 की बात होगी, कन्फर्म मुझे साल याद नहीं है, तो मेरे ख्याल से 2016 से मैंने उनको सुनना शुरू किया। लेकिन पहले मैंने उनको इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैंने उनको देखा कि बड़ी हद तक ना उन्होंने बड़ा मनहज उनका क्लियर है और वाज़ेह है। मैं उनकी बात वो क्यों ना मानूँ, जो वो बताएं कुरान हदीस के मुताबिक है, उसका मुझे हवाला दें, सबूत दें, सब कुछ बताएं। मैंने ये चीज़ उनकी फॉलो की है। आपकी बात से मुझे वो हदीस याद आई, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शैतान ने वजीफ़ा दे दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वेरिफिकेशन की थी और कहा था कि था वो झूठा लेकिन बात सच्ची कह गया है। तो देखें हमारे लिए ये बहुत, जिस तरह आपने बात की, आपकी बातों से मैंने अक्स किया है कि कोई भी बंदा बात सच्ची करे, चाहे छोटा बच्चा बात कर दे, सच्ची बात करे, कुरान हदीस की बात करें, वो सारा आँखों पे है। अगर कोई बड़े से बड़ा मौलवी है, मुफ्ती है और दाढ़ी रखी हुई है, बड़ी नूरानी चेहरा है, वो अगर आगे हमें गलत पट्टियाँ पढ़ाए, गलत कुरान हदीस पढ़ाए तो हम नहीं मानेंगे, उसकी शक्ल को पढ़, उसकी शक्ल से धोखा नहीं खाएंगे। ऐसा ही है बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे आपकी बात से भी एक बात याद आ गई, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चेयरमैन थे साहब का, उन्होंने हमारी मजहबी निसाबी किताबों में एक चीज़ बड़ी पॉइंट की, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी उनकी वीडियो, तकरीबन 15-20 मिनट की है। उन्होंने हमें बताया है कि कैसे इन्होंने कुरान की आयत के गलत तर्जमे हमारी जो दरसी किताबें हैं उन्होंने उसने लिखी हुई हैं। कुछ ऐसे हदीसें लिखी हुई हैं जो ज़ईफ़ भी नहीं है, मनगढ़ंत हदीसें रवायत की हुई हैं। आप उनका इंटरव्यू उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। तो यानी कि वो उन्होंने हक बयान किया, वो उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। शायद ये पता है आपको इस पर? जी मैंने, हाँ जी, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने भी हक का साथ देना ना जी, उसको लोगों ने उसके खिलाफ तो होना ही है। हमारा सीधा ये जवाब है कि हमने इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक हम पे अपना करम करे, कुरान हदीस के मनहज को ही लेके चलना है। सहाबा कराम और अहले बैत के जो तरीक़ाकार है वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बताया हुआ है। वो तो एक रत्ती बराबर भी चेंजिंग नहीं लाते थे। हम सिर्फ इसी तरीके पे आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ही इंशाअल्लाह ताला चलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा बासित भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि अभी ये जो जितने फ़िरके हैं और जिन फ़िरकों से आप निकले या जिन आपकी फैमिली भी अगर उनमें अभी जकड़ी हुई है, फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स, कज़न, रिश्तेदार जो भी हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? वो कैसे, आपने तो माशाल्लाह अपने आप को रिवर्ट कर लिया, मतलब अल्लाह ने आपको हदायत दे दी, आप सीधे रास्ते पे आ गए, लेकिन वो लोग भी अब फंसे पड़े हैं, आपके भाई हैं, ज़ाहिर सी बात मुसलमान भी हैं और वैसे भी आपके भाई हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? वो क्या ऐसा करें, क्या ऐसा सोचें, उनके माइंड में कोई ऐसे आप ड्रिल वाली बात कर दें जिससे वो शायद वो आपकी बात सुन के इंशाल्लाह वो सोचना शुरू कर दें। रिवर्ट होना बाद की बात है, लेकिन सोचना कम से कम शुरू करें। जी मैंने जी जो अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ जो देखा है ना, जो मैंने हकीकी तौर पर बरेलवियों के सब, क्योंकि खुद हम बरेलवी थे, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से है हमारा पूरा ख़ानदान ही, मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस मोहब्बत का बरेलवी लोग अहले आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं ना, वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ऐड कर लेना तो वो दोनों जहानों में ही कामयाब है। मतलब कि इंजीनियर साहब की भी बात है, वैसे भी है, नमाज नहीं कबूल, हमें दाढ़ी नहीं कबूल, लेकिन हमें गुलामी इश्क में मौत भी कबूल है। ये खाली मोहब्बत के दावे जो है ना, ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं इस तरह की, ठीक है, खोखले दावे हैं। और इसी तरह मतलब कि बाकी मकात पे फ़िक्र भी है ना, जो जिन जिन चीज़ों के दावे को लेकर वो चल रहे हैं, अगर वो उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली लेके चले ना, तो बहुत मतलब कि अच्छी बात है, वो कुरान हदीस के मनहज को साथ लेके चलें। चलें जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। जज़ाकल्लाह खैरा। वहीद भाई, आपको भी अल्लाह पाक बहुत खुश रखे, हमेशा हम सबको अल्लाह पाक हदायत पर रखे, और कुरान हदीस के मनहज पर ही अल्लाह ताला हमें दुनिया में चलने की तौफीक अता फरमाए मरते दम तक, और अर्श का साहिब अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा